중세시대로 보이는 파티 현장. 그런데 자동차에서 괴한들이 내립니다. 곧이어 순식간에 몇 명이 살해당하고 갑자기 이상한 말을 하기 시작하는 사람들. C'est lui le client, il est blindé. Non, non. Balance, tu une balance. Il a payé une entreprise pour replonger dans cette époque. 도무지 이해할 수가 없는 혼란스러운 상황. 바로 플래시백의 홍보 영상이었죠. 보고 듣는 역사는 메리트가 없다고 판단. 고객이 원하는 과거를 완벽히 구현하여 체험시켜주는 미래의 신종 서비스 산업입니다. 고대, 중세, 그리고 특정 연도도 가리지 않고 모든 시대를 맞춤형으로 제공해 주었죠. 심지어 특정 인물까지 완벽하게 재현하여 서비스해 줍니다. 돌아가신 아버지를 이곳에서 매일같이 다시 만나는 고객도 있었죠. Gérard, si tu pouvais pleurer toi aussi, ça serait bien. On peut te mettre une musique pour t'aider si tu veux. Mon chéri. Ben voilà. Là, ça prend là. 이렇게 대표인 앙투안의 지휘하, 극도로 세밀한 부분까지 신경 쓰는 디테일함에 Je peux voir vos chaussures? Ok, parfait. 사업은 급속도로 성장하였습니다. 하지만 이 서비스의 광고를 보고 있는 주인공 빅토르에겐 그저 이해하기 힘든 동영상이 불과했죠. Regarde ton père. On comprend rien. Rien. Il souffre. Là, il souffre. 새로운 시대의 문물에 적응하지 못하고 뒤처진 채 하루하루를 무기력하게 보내고 있습니다. 이와 반대로 플래시백의 대표 앙투안은 Qu'est-ce qu'il fait là, ce tableau? 하루하루 너무 과도할 정도로 열정적으로 살아가고 있었죠. 100% 리얼함을 추구하는 그는 조금이라도 잘못된 그림이 걸려있으면 화를 주체하지 못하고 C'est quoi ce truc? Du jus de tomate? Il n'y a pas de vodka là-dedans. 최근 장염에 걸려 술을 못하는 배우에게 Hemingway boit pas d'alcool? 강제로 보드카를 먹입니다. Mettez de la vodka dans son verre. Il a vraiment gerbé pendant 3 jours. Vous leur mettez de la vodka, du piment, beaucoup. Et s'ils sont malades, je m'en fous. 그런데 이런 앙투안과 전혀 관련이 없을 것 같은 빅토르에게 그가 직접 플래시백 초대장을 Moi 보내죠. serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps. 그날 저녁 최신 문물에 완벽 적응하여 VR을 즐기고 있는 아내와 달리 여전히 아날로그를 선호하며 불 끄는 방법도 제대로 모르던 빅토르. 불 좀 꺼줄래? 서로 간의 권태기가 절정에 다른 둘은 매일같이 싸움을 이어가다 결국 빅토르가 집에서 쫓겨나고 맙니다. 갈 곳 없는 그에게 남은 것은 아주 오래전 그렸던 그림 한 장과 앙투안이 보낸 시간여행의 초대장. 그에게 선택지란 없었죠. 그렇게 찾아간 플래시백 회사. Concernant l'époque, vous avez une idée ou vous me permettez? 그가 가고 싶은 곳은 En fait, j'aime bien l'année 74. 여느 특정 시대가 아닌 아주 구체적인 연도. Le 16 mai 74, à Lyon. 게다가 정확한 날짜까지 정해져 있었죠. Oui, parce que ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. 바로 인생의 첫사랑을 만났던 그날이었습니다. Et cette personne, elle est vivante? Depuis quelques années. Dans la séquence, vous aimeriez incarner... 보통의 고객들은 특정 시대와 유명 인물을 체험하는 것을 원했지만 빅토르가 하고 싶어하는 인물은 Bah, moi? 자기 자신. Ah d'accord, donc vous voulez rester vous-même? Bah, 말 그대로 인생에서 가장 좋았던 시절과 본인이 가장 아름다웠던 순간으로 돌아가고 싶었던 것이었죠. 그렇게 그날의 모든 것을 상세하게 알려주고 며칠 뒤 본인만을 위해 구성된 세트장에 도착한 빅토르는 자신의 눈을 의심하게 됩니다. 기억 속에만 있었던 1974년 5월 16일. Vous avez fait bon voyage? oh, c'est fou, cet hôtel a disparu dans les années 80. 그날의 리옹이 정확하게 눈앞에 펼쳐져 있었죠. La 14. 그날 묵었던 방의 호수, 14 exactement. 자신이 입었던 옷, 읽었던 책, 심지어 그 당시 사용하던 레코드판과 즐겨 들었던 노래까지 모든 것이 완벽하게 구현되어 있었습니다. 말 그대로 정말 그때 그날로 돌아온 것만 같았죠. 오랜만에 활기에 찬 빅토르는 깔끔하게 면도를 하고 한껏 멋을 부린 뒤 운명의 카페 베레포크로 향합니다. Client est en chemin. Ouais, on va pas tarder. 카페는 더욱 큰 놀라움의 연속이었죠. 이런 완벽 구현과 더불어 상황실에서 낭투안의 치밀한 오더까지 더해집니다. Comme ça clope. Allez, allez, la clope. 실내 흡연이 가능했던 1974년, 그리고 그의 그림을 바탕으로 한 인테리어, 당시 종업원, 심지어 카페에 있던 앵무새까지. Bonjour Mesrine, la forme. 그야말로 시간여행이 따로 없었죠. Dans mes souvenirs, t'étais vivant. Hein? 이것이 가능했던 이유는
하루 종일 진행했던 아주 치밀하고도 상세하게 이루어진 사전조사 인터뷰. 이 모든 것의 출처는 빅토르의 기억이 바탕이었죠. Les gens se parlaient à table sans regarder leur téléphone. Et puis j'étais plus jeune. 카페 안에 있는 모든 배우들도 빅토르의 모든 기억들을 꼼꼼하게 공부하고 참여합니다. Une petite Suze? Ah, c'est bien ça, la Suze. C'était bon, ça, la Suze, oui. Serre une Suze au petit Victor. 하지만 모든 것을 완벽하게 암기할 순 없는 법. Vous pouvez me rappeler votre prénom? 이런 긴급 상황엔 Jean-Claude. 미리 귓속에 넣어놓은 무전기를 통해 대처했죠. Jean-Claude. Ah, Jean-Claude, c'est ça. On a fini par apprendre qu'il prenait de l'héroïne, il est mort d'une overdose. 곧이어 주인공이 등장합니다. La première fois que je l'ai vue, j'ai d'abord cru qu'elle était saoule. Une vraie boule de bowling dans un jeu de quilles. 그의 기억을 완벽히 되살리며 등장한 그녀. 곧이어 바람둥이 남친과의 어깨 포상하니 싸움이 시작되는데 La salope. Non, grosse pute. 단어 하나하나까지 정확하게 기억하는 빅토르는 배우들 입장에선 최고 난이도의 고객이었죠. Encore une fois, c'est moi qui te pète les burnes. Enchaîne. Il se mêle de quoi, lui? C'est vrai, je chipote. C'est ça, casse-toi. Jeune homme, si je puis me permettre... C'est un verre de vin. 이어서 연속된 실수가 나오자 완벽주의자인 앙투안의 분노가 폭발하고 맙니다. Non mais bande de cons. Vous voyez bien que c'est du vin, non? C'est quoi ça? Vous voyez quoi là? Mais toi, Non, je me calme pas, non. J'ai raqué 35 000 balles pour monter cette 마고는 앵앵대는 그의 잔소리를 참지 못하고 결국 무전기를 부셔버린 뒤 배우로서 자기가 해석한 그의 첫사랑의 빙의에 애드립을 이어나가는데 Vous pouvez m'insulter si vous voulez. Parfois, ça fait du bien de se défouler sur quelqu'un d'autre. Vous êtes moche? T'es moche, c'était pas tout à fait dans le... Oui, ça m'est venu comme ça parce que je vous regardais. 그 자연스러움이 오히려 빅토르를 더 몰입하게 만들었죠. 잔뜩 심취한 그는 마치 그녀와 평생을 같이 살아온 것 Je 마냥 prenais ça pour un hobby et 2 ans plus tard, c'est devenu mon métier. Vous m'avez sauvé de l'alcool. Vous m'avez fait connaître des livres, des gens, des villes. Tout. 이상한 말을 내뱉던 중 첫째 날이 끝나버립니다. on t'attend, nous, là. Faut que j'y aille. 솔직히 처음엔 반신반의하며 왔던 빅토르는 Vous serez là demain soir? D'accord. 완벽히 향수에 젖어 하루 종일 그녀를 그리다 잠이 듭니다. 그리고 둘째 날 앙투아는 더욱더 치밀하게 2번째 세트를 준비하고 Pas mal. 빅토르도 한껏 더 멋을 부리고 카페로 나가서 Je dois passer à une fête chez un pote de mon frère. Vous venez avec nous? 그녀와의 2번째 만남은 대환장 파티가 있던 날. 그의 인터뷰와 사파를 근거로 앙투아는 불법 약장수들까지 고용해서 대마로 가득했던 그날을 완벽히 재현합니다. Plaisir. 흠뻑 취해 파티를 즐기는 그를 보며 상황실 직원들은 보람을 느끼죠. 그리고 그날의 하이라이트. 빅토르가 그녀에게 제대로 빠졌던 순간을 120% 재현해내는 마고. 그렇게 한껏 취한 빅토르는 방에 들어가 잠시 휴식을 취하는데 그때 그날처럼 정말 세상이 빙빙 돌기 시작합니다. Je vous dérange? Non, non, pas du tout, c'est juste que ça tourne. 사실 진짜 돌리고 있었기 때문이죠. 빙빙 돌고 있는 그의 옆에 누운 그녀. Regardez-moi. 이토록이나 설레었던 첫사랑의 그녀는 Vous avez mis son parfum. Je l'adorais celui-là, il y avait de la bergamote. 사실 지금의 부인이었죠. Vraiment? 세월이란 어쩔 수 없는 걸까요? 영화 카페 베레포크에서 베레포크는 프랑스어로 아름다운 시절이라는 뜻인데요. 그 타이틀처럼 누구나 한 번쯤 상상해봤을 법한 내 인생에서 가장 찬란한 순간으로 돌아간다면 이란 소재를 한 영화입니다. 이를 시간여행이라는 SF적 소재로서 다룬 영화는 많지만 고객 맞춤형 핸드메이드 세트장 구현이라는 독특한 컨셉은 굉장히 신선하게 다가왔던 것 같고요. 한 달간 본 영화 중에 가장 느낌있게 본 영화라서 선택하게 되었고 어지간해선 호불호 없이 모두 즐길 수 있는 영화라고 생각합니다. 여러분들 인생에서 최고의 영광의 순간은 언제였나요? 전 지금
아무튼 이번에 숙제 야무지게 하고 다음 영상은 여러분들이 좋아하고 저는 싫어하는 병만 리뷰로 돌아올 테니 제 홈워크 한번 열심히 봐주시면 감사하겠습니다. 눈치채신 분들도 있겠지만 이번 영상은 LG OLED 갤러리 TV의 실제 TV 화면을 직접 촬영하여 큐레이션 진행해 보았는데요. 화질이 너무 좋아서 그 부분을 담아서 보여드리고 싶은 마음에 최고급 카메라를 대여했는데 이런 전자기장까지 잡아버려서 일부러 초점을 살짝 흐리게 촬영했다는 점 알려드립니다. 그래서 이 초고화질을 온전히 담지 못했다는 게 조금 아쉽긴 하지만 아무튼 이번에 처음으로 TV 광고를 하는 만큼 확실하게 하고자 직접 며칠간 사용해 보았는데요. 제 구독자분들은 아무래도 개들이 아니 영화를 좋아하시는 분들이 주가 될 것이기 때문에 갤러리 TV로 영화를 한 20편 정도 보고 난 후에 느낀 점을 솔직하게 말씀드려 보겠습니다. 우선 영화를 많이 보는 제가 느끼기에 가장 큰 장점은 블랙 표현이었는데요. 영화의 필름이란 것이 다른 영상 매체들과 비교해 기본적으로 좀 더 어둡다고 볼 수 있죠. 그 와중에 더 어두운 배경이나 장면들이 등장하면 종종 잘 안 보이는 불편함이 발생하기도 하는데요. 이 점에 있어서는 LG OLED TV가 확실히 큰 장점을 보여주는 것 같습니다. 백라이트 없이 스스로 빛을 내기 때문에 블랙을 정확하게 표현해서 영화를 깊이 있게 보여주는 건 확실한 것 같고요. 다시 말해 명암비가 높고 컬러 재현율이 높아서 영상미가 좋은 영화일수록 진가를 발휘하는 것 같습니다. 특히 라이프 오브 파이 같은 영화를 볼 때는 진짜 지려버리니 상당히 훌륭했고요. 또 아이콘 포트 인증을 받아서 블루라이트 방출량이 훨씬 적다고 하는데 와 이거는 진짜 1도 모르겠어요. 제가 안구 건조증이 심해서 컴퓨터로 롤할 때는 눈물 질질 짜가면서 똥을 싸대긴 하지만 TV를 보면서 눈이 피곤했던 적은 없었기 때문에 이 부분은 단기적으로 체감하기에는 조금 어려운 감이 있었습니다. 제가 또 눈여겨봤던 부분은 필름 메이커 모드인데요. 영화란 것이 굉장히 다양한 방식으로 상영되고 관람되기 때문에 상영되는 기기에 맞춰서 프레임과 화면비 그리고 색감 등도 조금씩 달라지게 되죠. 그런데 이걸 원작자가 세팅한 그대로 표현하도록 개발된 모드가 바로 필름 메이커 모드입니다. 즉 논란이나 카메론 감독과 같은 거장이 연출한 순수한 영상미를 즐길 수 있는 것이죠. 영화 매니아 분들에겐 아주 큰 장점으로 다가올 것 같습니다. 다만 아쉬운 점은 제가 정말 여러가지 영화를 필름 메이커 모드로 켜보았는데 영화마다 적용 정도의 차이는 좀 있는 것 같습니다. 마지막으로 신기했던 점은 이 갤러리 디자인이었는데요. 스피커 같은 외부 장치가 없고 앞뒤로 튀어나온 것 없이 그냥 마치 액자처럼 슬림했습니다. 비교해보자면 제가 갖고 있는 골드 버튼보다 얇길래 신선한 충격이었습니다. 혀가 거의 갈색이 된 것 같으니까 여기서 마치도록 하겠습니다. LG OLED 갤러리 TV 짱! 오늘도 봐주셔서 감사하고요. 그럼 약속대로 다음 주는 많이들 바라시는 것 같으니까 그것과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. G테크였습니다. 아니 지무비였습니다. 지금 보이시는 화면처럼 구독과 알람 설정을 해주시면 매주 새 영상이 올라오자마자 접하실 수 있습니다. 강요는 아니고요. 우진아, 네가 개가 되라면 내 개가 된다. 내는 이제부터 이우진의 개야. 불 좀 꺼줄래? 네 형.